Welcome students, welcome to my YouTube channel English by Puloknath, and I am Puloknath, assistant teacher, Purbo Barashat Adorsho Vidyapit, is today going to discuss with you about the short story The Eyes Habit by Ruskin Bond, included in the syllabus of class 12 of West Bengal Council of Higher Secondary Education. In my previous video, I have discussed fully the general background of the story, about the author, and also some critical angles about this story, and also discussed broadly about the writing style, skill and of Ruskin Bond, his subject matters and his skillful handling of the subject matter here in this story, The Eyes Habit, the significance of the title, and many more. You will get the link of that video in my description box. Today in this video I shall directly go to the text, and with Bengali meaning also I shall discuss with you deeply each and every line of that story. So, let us begin our study or reading. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি the story is written in first personal narrative. The speaker, the author or the speaker is speaking from his own self. That means, so the word I is used. The author here is the speaker. From the first personal, using the first personal narrative skill, the story is described. I, that means the author, Ruskin Bond, or the narrator, had the train compartment to myself up to Rohana. That means the author was the narrator, or the narrator was traveling in the train, and up to the station Rohana, he was alone in the train compartment. He had no other passenger in that compartment, when suddenly a girl got in or boarded the train from that Rohana station, and a couple came to see off the girl. একটা দম্পতি এসেছিলেন সেই মেয়েটাকে বিদায় জানাতে. The author or the narrator is assuming that the couple is definitely her parents, and the parents were unusually anxious about the comfort of that girl, about the safety of that girl, and that lady was giving a detailed instructions where to keep the things, and where not to sit, and where not to lean out, or everything. That means she was a bit unusually conscious, unusually anxious about the safety and comfort of that girl, এবং আরও বলছিল যে জানলা দিয়ে যেন সে উকি ঝুঁকি না মানে ঝুঁকে না দেখে, বা অ্যান্ড মোস্টলি শি ওয়াজ টেলিং দ্যাট শি শুড অ্যাভয়েড স্পিকিং টু স্ট্রেঞ্জার্স, যেসব লোকেদের সে চেনে না তাদের সাথে কথা না বলাই ভালো. Then after giving all sort of instruction, what happened? Now the train starts moving. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. তারা বিদায় জানাচ্ছে এবং ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে চলতে শুরু করছে. As I was totally blind at that time, my eyes were sensitive only to light and darkness. দেখো, the narrator here is giving the information to us that he was completely a blind man. He was blind man, but his eyes were sensitive only to light and darkness. That means everything was not dark to him. That means he can decipher between light and darkness. লাইট এবং ডার্কনেসের মধ্যে কিন্তু সে তফাৎ করতে পারে. আই ওয়াজ আনএবল টু টেল হোয়াট দ্য গার্ল লুক লাইক, কিন্তু কিছু দেখতে পায় না. আমি অসমর্থ ছিলাম তোমাদেরকে বলতে মেয়েটাকে দেখতে কেমন, বাট আই নিউ শি ওর স্লিপার্স. From the way they slapped against her
heels. মেয়েটাকে কেমন দেখতে ন্যারেটর জানে না, কিন্তু এটা সে খুব ভালো করেই জানে যে সে চপ্পল পরেছিল, কারণ সেই চপ্পলটা ফটফট করে আওয়াজ করছিল তার পায়ের সাথে। দেখো, দো দ্য অথর ওয়াজ ব্লাইন্ড, হিজ আদার সেন্সেস ওয়ার হাইলি অ্যাক্টিভ, হি ওয়াজ হাইলি অ্যালার্ট, দ্যাটস ওয়াই দো হি ক্যান নট see the girl, cannot anticipate how the girl look like, he can firmly say that the girl wore slippers by listening to the sounds of slapping of that slippers against her heels. It would take me some time to discover. তাহলে একটা তথ্য আমরা বুঝলাম, লেখক কিন্তু ব্লাইন্ড, কিন্তু গল্পে দেখব সে একটা গেম খেলবে তার এই ব্লাইন্ডনেস লুকিয়ে রাখার, এটাই গল্পের মূল বিষয়। কিন্তু সে প্রথমে সে মেয়েটার সাথে ব্লাইন্ডনেস লুকিয়ে রাখার গেম খেলবে, পরে থার্ড প্যাসেঞ্জারের সাথেও সে কিন্তু তার ব্লাইন্ডনেস লুকিয়ে রাখার গেম খেলবে, এবং সে ভাববে হয়তো হি ইজ সাকসেসফুল টু প্লে দিস গেম ভেরি স্কিলফুলি, বাট অ্যাট দ্য ভেরি এন্ড, অ্যাট দ্য লাস্ট লাইন অফ দ্য স্টোরি, উই উইল কাম টু নো দ্যাট হি ইজ হিমসেলফ befooled, because the girl with whom he was playing that game of hiding his blindness, she herself was blind. Chalo dekhi, it would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. এটা আমাকে কিছুটা সময় নেবে আবিষ্কার করতে মেয়েটাকে দেখতে কেমন, এবং আমি জানি সম্ভবত পারহাপস আই নেভার উড, পুরোপুরি আমি বের করতে পারবো না কেমন দেখতে, বাট আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ হার ভয়েস অ্যান্ড ইভেন দ্য সাউন্ড অফ হার স্লিপার্স, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আমার খুব ভালো লেগেছিল এবং তার ওই চটির আওয়াজ। তাহলে কি হচ্ছে, দেখো, দ্য ন্যারেটর ইজ টেকিং প্রিপারেশন ফর এ গেম of hiding his blindness, and also to have a clear conception how the girl looked like, whether she was beautiful or ugly looking, how she looked like. And from that very beginning, the narrator has started liking the sound of her ভয়েস, সেই মেয়েটার কণ্ঠস্বরকে কিন্তু সে ভালোবাসতে শুরু করেছে, অ্যান্ড বাট স্পেশালি দ্য ওয়ে দ্য স্লিপার্স ওয়ার মেকিং সাউন্ডস এগেনস্ট her slipper, against her heels, that was very impressive to him. Are you going all the way to Dehera? I asked. প্রথম কোশ্চেনটা করছেন লেখক যে তুমি কি দেহেরাতে যাচ্ছ? দেহেরা মিন্স দেরাদুন। I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. আমি বোধহয় একটু অন্ধকার কোণার দিকে বসেছিলাম, ওই জন্যে আমার কণ্ঠস্বর তাকে একটু চমকে দিল। শি গেভ এ লিটল এক্সক্লামেশন অ্যান্ড সাইড, একটু অস্ফুট আওয়াজ করে একটু সে বলল, আই ডিড নট নো এনিওয়ান এলস ওয়াজ হেয়ার, আমার জানা ছিল না কেউ এখানে আছে আর কি। দেখো, প্রথম the narrator is trying to get familiarized, to be familiar with the lady, that's why he is asking the question, are you going all the way to Dehera? This is the first question. এবং মেয়েটা কিন্তু চমকে যাচ্ছে। আমরা দেখব সারা টেক্সটটা যখন আমরা পড়ব, উই শ্যাল নোটিস দ্যাট দেয়ার আর ফিউ ক্লিয়ার ইন্ডিকেশনস, অ্যান্ড ফ্রম দিস ইন্ডিকেশনস উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য গার্ল as the narrator was trying to hide his blindness, the girl was also trying to hide her blindness. The narrator gave some loose information about his blindness, and I think the lady, and you will understand also after reading the whole story, that the lady could understand that after some time that the narrator was blind, but as she was cleverer than the narrator, I think she did not disclose that she understood the blindness of the narrator. Dekho, follow the example. For example, we may refer to, I did not know anyone else was here. This is a clear indication that she is blind. প্রথমেই কিন্তু সে ইন্ডিকেশন দিয়েছে, নাহলে যদি আমাদের মতো ন্যাচারাল আইসাইট যুক্ত লোক হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন ন্যাচারালি, একটা পার্সন হি ইজ সিটিং ইন হোয়াট এভার কর্নার অফ দ্য কম্পার্টমেন্ট, শি কুড ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট শি ইজ সেইং, আই ডিড নট নো এনিওয়ান এলস ওয়াজ
here আমি বুঝতে পারিনি যে কেউ এখানে আছে naturally a blind person will say this but the author cannot understand this indication well it উল্টে author একটু ক্রেডিট নেয়ার জন্য বলছে কি ওয়েল ইট অফেন হ্যাপেন্স দ্যাট পিপল উইথ গুড আইসাইট ফেইল টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম যে এটা অনেক সময় হয় যে যাদের ভালো দৃষ্টিশক্তি আছে তারাই দেখতে ভুলে যায় তাদের সামনে কি আছে দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন আই সাপোজ এই কারণেই যে তাদের অনেক কিছু দেখতে হয় যা তাদের সামনে আছে হোয়ার আস পিপল হু ক্যান নট সি যে সমস্ত লোকেরা দেখতে পায় না অর সি ভেরি লিটল বা অল্প দেখে হ্যাভ টু টেক ইন অনলি দ্য এসেনশিয়ালস তাদেরকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই কিন্তু দেখতে হয় হোয়াট এভার রেজিস্টার্স মোস্ট টেলিংলি অন দ্য রিমেইনিং সেন্সেস যে সমস্ত জিনিসগুলো তার বাকি অন্যান্য যে সেন্স আইসাইট বাদে অন্যান্য যে সেন্স টাচ বা অডিটরি সেন্সেস সেইগুলোর উপরে যেগুলো রেজিস্টার করছে সেগুলো কিন্তু তাকে মন দিয়ে দেখতে হয় তাহলে দেখো হেয়ার দ্য ন্যারেটর ইজ মেকিং এ কাইন্ড অফ কমেন্ট on seeing it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. This is a very important line. Previously I have said I did not know anyone else was here. This is very important line. This is a kind of comment on the part of the narrator about the sight. হঠাৎ করে এটা বলতে যাচ্ছে কেন যে যারা ভালো দেখতে পায় তাদেরকে তো অনেক কিছু দেখতে হয় তাই তারা খেয়াল করেনি তাদের সামনে কি আছে কিন্তু যারা ব্লাইন্ড তাদেরকে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোই দেখতে হয় একটা জিনিস খেয়াল করো যদি কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে এই ধরনের কমেন্ট করা হয় দ্যাট দ্য পিপল উইথ গুড আইসাইট ফেইল টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম ন্যাচারালি ইটস আ কাইন্ড অফ ইনসাল্ট যে দেখো চোখযুক্ত লোকেদের কত কিছু দেখতে হয় তার সামনে দেখতে পাচ্ছে না একটা অন্ধকে যদি এরকম কমেন্ট করা হয় তাহলে অন্ধ ভাববে দেখো আমি দেখতে পাই না বলে আমার অন্ধত্ব নিয়ে হাসাহাসি করছে এই ধরনের কমেন্ট করছে কিন্তু কেন এই কমেন্ট করেছেন দ্য ন্যারেটর হ্যাজ unknowingly made the comment only to take some credit about himself to hide his blindness he has unknowingly made the comment but the lady just follow the lady is not at all moved by that sort of comment she is not feeling any sort of insulted any sort of insult she is not feeling but she is calm and quiet can why because it is my thinking I think so that she has understood that the narrator is blind very quickly she has got the perception that the narrator is blind and in order to hide his blindness he is making that sort of comment so she is behaving she has also taken the resolution that she will keep her blindness secret and we will find at the end of the story that she is successful to play this game but the narrator is befooled okay so next page number 44 we shall go to page number 44 now page number 44 I did not see you either I said but I heard you come in আমিও তোমাকে দেখিনি কিন্তু আমি শুনতে পেয়েছি যে তুমি ঢুকলে দেখো এখানে কিন্তু ন্যারেটর ভেরি লুজলি একটা হিন্টস দিয়েই দিল সে ব্লাইন্ড যে ফলো দিস লাইন আই ডিড নট সি ইউ আইদার কেন এই কথাটা বলবে ন্যাচারালি সে যে অন্ধ সেই জন্যই বলেছে যতই সে গেমটা খেলুক হি ইজ নট সাকসেসফুল হি ইজ নট পারফেক্ট sometimes he is giving some loose ball you may say যে I did not see you either আমিও তোমাকে দেখতে পাইনি but I said but I heard you come in কিন্তু আমি শুনতে পেয়েছি যে তুমি এলে naturally a man with good sight or man with natural sight will not say that sort of sentence but here the author is saying that sort of word and the lady we have already found that assumed also that this lady is very clever very intelligent and she can very quickly
pick up that the narrator is blind. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided আমি একটু বিস্মিত হলাম যে আমি সমর্থ হব কি না মেয়েটাকে এইটা আবিষ্কার করার থেকে দিতে যে আমি অন্ধ, যে আমি অন্ধ এটা যেন মেয়েটা আবিষ্কার করতে না পারে, এইটা আমি ঠেকাতে পারবো কি না। প্রোভাইডেড আই কিপ মাই সিট টু মাই সিট, যদি আমি আমার সিটে বসে থাকি, আই থট ইট শুড নট বি টু ডিফিকাল্ট, আমার মনে হয় তাহলে এটা খুব একটা কঠিন হবে না মেয়েটাকে আটকানোর যে আমি দেখতে পাই না। দ্য girl said, I am getting off at Saharanpur, my aunt is meeting me there. যে মেয়েটা বলল যে আমি সাহারানপুরে নেমে যাব, আমার কাকি ওখানে আসবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে। দেন আই হ্যাড বেটার নট টু গেট টু ফ্যামিলিয়ার, তাহলে আমার ওই মেয়েটার সাথে অত বেশি পরিচিত হওয়ার দরকার নেই। আই রিপ্লাইড, আমি মনে মনেই বললাম। আনসার আই রিপ্লাইড, আমি উত্তর দিলাম যে কি, আনসার ইউজুয়ালি ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার, কাকিরা একটু ভয়ানক প্রাণী হয় আর কি। তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবে, দ্যাট উইল বি very important for your MCQ and short question, যে the girl got into the train at the station Rohana and her destination is Saharanpur station. Okay, and why the author is not ready to get too familiar with the girl, in that sense যে answer usually formidable creature, আন্টির একটু ভয়ানকই হয়, কি বলতে কি বলবে বাবা দরকার নেই, বেশি ফ্যামিলিয়ার হয়। হোয়ার আর ইউ গোয়িং শি আস্কড, এইবার কিন্তু মেয়েটা জিজ্ঞাসা করেছে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, টু দেহরা অ্যান্ড দেন টু মুসৌরি। তাহলে লেখক কোথায় যাচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল হি ইজ গোয়িং টু দেহরাদুন অ্যান্ড দেন ফ্রম দেহরাদুন টু মুসৌরি। ও হাউ লাকি ইউ আর, কি সৌভাগ্যবান আপনি। আই উইশ আই ওয়ার গোয়িং টু মুসৌরি, আমার কত ইচ্ছে যে আমি মুসৌরিতে যাব। আই লাভ দ্য হিলস স্পেশালি ইন অক্টোবর, আমি পাহাড়গুলোকে ভালোবাসি বিশেষ করে অক্টোবর মাসে। তাহলে হাউ দ্য লেডি ক্যান সে দিস সর্ট অফ ওয়ার্ড ইফ শি ইজ blind, that she wants to go to Mussoorie especially in the month of October, and she likes the natural scenery there. She is saying this purely from her imagination or based on the sayings that she has heard from anyone else. She has formed a very clear conception about the natural site of Mussoorie, very fascinating natural beauty of Mussoorie, particularly in the month of October. দেখো, the narrator is replying, yes, this is the best time. Then what is the best time to travel to Mussoorie? এটা শর্ট কোশ্চেনে আসে যে October is the best time to travel to Mussoorie. I said, calling on my memories. Here also find but notice that the narrator is saying this based on his memory, because he has not seen by his own eyes. Based on his memory, he is saying. Hills are, this paragraph is very important because this paragraph is giving the description of Mussoorie hills, particularly in the month of October. The hills are covered with wild dahlias. পাহাড়টা ঢাকা থাকে বুনো ডালিয়া ফুলে। The hills are covered with from this to this part is very important. The hills are covered with wild dahlias. বুনো ফুলে বন্য ডালিয়া ফুলে ঢাকা থাকে পাহাড়গুলো। দ্য সান ইজ ডেলিশিয়াস, সূর্যটা খুব মানে ডেলিশিয়াস তো সুস্বাদু, এখানে সূর্যটা সুস্বাদু নয়, সূর্যের আলোটা খুব মানে সুন্দর, যা সহ্য করা যায় আর কি। অ্যান্ড অ্যাট নাইট ইউ ক্যান সিট ইন ফ্রন্ট অফ এ লক ফায়ার, আর রাত্রে তুমি একটা মানে যখন লক ফায়ার বা কাঠের গুঁড়ি জ্বালানো হয় তার সামনে বসতে পারবে। অ্যান্ড ড্রিঙ্ক এ লিটল ব্র্যান্ডি, এবং একটু ব্র্যান্ডি খেতে পারো। মোস্ট অফ দ্য ট্যুরিস্ট হ্যাভ গন, কারণ এই সময় বেশিরভাগ ট্যুরিস্টরাই চলে যায় আর একটু শীত পড়তে শুরু করে দেয়। অ্যান্ড দ্য রোডস আর কোয়াইট অ্যান্ড অলমোস্ট ডেজার্টেড, আর রাস্তাগুলো খুব শান্ত থাকে এবং প্রায় জনমানবহীন থাকে। ইয়েস, অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম। হ্যাঁ, অক্টোবরটা কিন্তু মুসৌরিতে যাওয়ার পক্ষে খুব কার্যকরী। তাহলে কি বলছি, এইটা কিন্তু খুব মন দিয়ে মাথায় রাখবে যে হোয়াই দ্য অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু ট্রাভেল টু ভিজিট Mussoorie hills in the month of
October because the hills at this time are covered with wild dahlias. The sun is very pleasant, and even at night you can see in front of a log fire and can drink a little brandy. It will give you energy, and you will very much enjoy the natural side there, because the roads are quiet and almost deserted. There are only a few tourists, and if you like that sort of beauty, if you like loneliness, you can visit Missouri at that time. She was silent. সে কিন্তু এই ডেসক্রিপশন শুনে একটু নীরব হয়ে গেল। আই ওয়ান্ডার্ড ইফ মাই ওয়ার্ডস টাচড হার। আমি একটু ভাবলাম যে আমার এই বেশ মনোগ্রাহী বর্ণনা শুনে খুব তাকে প্রভাবিত করলো। ও হয়েদার সে থট মি রোমান্টিক ফুল। নাহলে সে কী ভাবছে আমি একটু রোমান্টিক বোকা আর কি, বেশি বকবক করতে ভালোবাসি মেয়েদেরকে দেখে। হ্যাঁ, বোথ দ্য চান্সেস ক্যান বি। কারণ লেখকের ন্যারেটারের তো একটু ভয় আছে। হি ইজ আ বিট অ্যাফ্রেড বিকজ এভরিথিং দ্যাট হি ইজ সেইং বেসড অন হিজ মেমোরি। হি হ্যাজ নেভার সিন দ্য বিউটি, he has never seen the beauty directly. That's why whether he is making any mistake in describing, he has a fear. যাই হোক, দেন আই মেড এ মিস্টেক। তারপরে আমি একটা ভুল করে বসলাম। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট লাইন। এর আগে এর থেকে কিন্তু অনেকবারই কোশ্চেন এসছে, বা এর থেকে কোশ্চেন আসার প্রবাবিলিটি কিন্তু বেশি। দেন আই মেড এ মিস্টেক। হু মেড দ্য মিস্টেক? ন্যাচারালি দ্য ন্যারেটার মেড দ্য মিস্টেক। ওয়াইল মেকিং দ্য কনভারসেশন উইথ দ্য গার্ল, দ্য ন্যারেটার সাডেনলি মেক্স এ মিস্টেক। Just we will find out what sort of mistake he makes. What is it like outside? বাইরে কেমন ব্যাপার স্যাপার, বা বাইরে কি দেখা যাচ্ছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম। আরে, যে ন্যারেটার অন্ধ, সে হঠাৎ এরকম কোশ্চেন করতে যাবে কেন? হ্যাঁ, বাইরে কি দেখা যাচ্ছে? একটা সে তো জানে না যে মেয়েটা অন্ধ। আর ন্যাচারালি একটা অন্ধ লোককে যদি জিজ্ঞেস করে দাদা বাইরে কি দেখছেন, কীভাবে নেবেন? অন্ধ রেগে যাবে। জাস্ট ফাইন, এখানে নোটিশ করো, দ্য গার্ল ইজ নট অ্যাট অল অ্যাংরি, শি ইজ নট অ্যাট অল এক্সাইটেড লিসেনিং দ্যাট সর্ট অফ কোশ্চেন। এর আগেও সে জিজ্ঞেস করেছিল, ডিড নট ইউ নোটিশ, বা যেরকম একটা যে এখানেও কিন্তু সেখানে সেই একই রকম জিজ্ঞেস করছে যে যে আপনি বাইরে কি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু সে কিন্তু একেবারেই এক্সাইটমেন্ট মেয়েটা দেখাচ্ছে না, কারণ সে বুঝেই গিয়েছে যে ন্যারেটার ইজ ব্লাইন্ড, এবং যা সে বলছে সবই কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে বলছে। শি সিম টু ফাইন্ড নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য কোশ্চেন। সে কিন্তু কোনো অদ্ভুত কিছু দেখলো না এই প্রশ্নের মধ্যে, একটু রিয়াকশন নেই। হ্যাড শি নোটিসড অলরেডি দ্যাট আই কুড নট সি। এই যেহেতু অবাক হয়নি একটুও, এটাতে ন্যারেটারের মনে একটু ভয় জাগলো, কি ধরে ফেলেছে, আমি দেখতে পাই না। বাট আর নেক্সট কোশ্চেন রিমুভড মাই ডাউটস। কিন্তু পরের কোশ্চেন আমার সন্দেহ দূর করলো। তাহলে দেখো, পরের কোশ্চেন আসার আগে আমি একটু বলি যে গার্লটা কিন্তু, দ্য গার্ল অর দ্যাট লেডি ইজ হাইলি ইন্টেলিজেন্ট। শি হ্যাজ আন্ডারস্টুড at the very beginning of the story that the narrator cannot see everything that he is telling based on his memory just to impress her. কিন্তু সে যে বুঝতে পেরেছে সেটা যেন ন্যারেটার বুঝতে না পারে, তার জন্যও কিন্তু সে সমস্ত ধরনের মেয়েটা প্রিকশন নিয়েছে। তাহলে এটা আমরা দেখছি যে বোথ দ্য ন্যারেটার অ্যান্ড দ্য লেডি আর প্লেয়িং এ গেম। What is the game about? We have already said the game is about hiding their blindness. তাদের অন্ধত্ব লুকিয়ে রাখার খেলা। উল্টা কি কোশ্চেন করছে, why did not you look out of the window? কেন আপনি জানলার বাইরে দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন না? she asked, সে জিজ্ঞাসা করলো, উল্টে দিয়েছে। দেখো, মেয়েটা কিন্তু বুদ্ধি করেই কোশ্চেনটা করেছে, কারণ সে জানে তাকে যখন এই কোশ্চেন করেছে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি, উল্টে এমন কোশ্চেন করেছে যাতে ন্যারেটার থতমত খেয়ে যায়, কারণ ন্যারেটারও তো দেখতে পাবে না। দ্য ন্যারেটার ডিড নট এক্সপেক্ট দ্যাট সর্ট অফ কোশ্চেন অর দ্যাট সর্ট অফ রিপ্লাই ফ্রম দ্য লেডি। সে লেডিটাকে ইমপ্রেস করার জন্য কোশ্চেন করেছিল, উল্টে লেডি তাকে ইমপ্রেস করে ছেড়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, তাকে চমকে দিয়েছে। হি স্টার্টলড বাই দ্যাট সর্ট অফ কোশ্চেন। এবার তো কোশ্চেন যখন করেছো তাহলে তো কিছু একটা উত্তর দিতেই হবে। আই মুভড ইজিলি অ্যালং দ্য বার্থ অ্যান্ড ফেল্ট ফর দ্য উইন্ডোলেস। আমি হালকা করে
ওই আস্তে করে আর কি ওই বার্থগুলোর পাশ দিয়ে গেলাম অ্যান্ড ফেল্ট ফর দ্য উইন্ডোলেজ, এবং জানলার যে পর্দা নয়, জানলার যে মানে চৌকাঠগুলো রয়েছে বা জানলাটা রয়েছে সেইটাতে যে স্পর্শ করলাম। দ্য উইন্ডো ওয়াজ ওপেন, জানলাটা খোলাই ছিল, অ্যান্ড আই ফেসড ইট, আমি জানলার দিকে তাকালাম, মেকিং এ প্রিটেন্স অফ স্টাডিং দ্য ল্যান্ডস্কেপ, এবং চেষ্টা করলাম ল্যান্ডস্কেপটাকে পর্যবেক্ষণ করার, ভান করার, কারণ যেহেতু সে কোশ্চেন করেছে তাকে তো ভান করতেই হবে, অন্তত একটা কিছু ডেসক্রিপশন দিতেই হবে। আই হার্ড দ্য প্যান্টিং অফ দ্য ইঞ্জিন, আমি ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেলাম, দ্য রামলিং অফ দ্য হুইলস, চাকার গম গম আওয়াজ, ঝনঝন আওয়াজ, অ্যান্ড ইন মাই মাইন্ডস আই, এবং আমার ভিশনে, আমার মনের দৃষ্টিতে, আই কুড সি টেলিগ্রাফ পোস্ট ফ্লাশিং বাই, আমি দেখলাম যে টেলিগ্রাফের যে পোস্টগুলো লাইনের পাশ দিয়ে আছে সেগুলো এক এক করে সরে যাচ্ছে। এটা কিন্তু দেখতে পাইনি, মনের চোখে, মানুষ চোখে, ইন ইজ ভিশন হি ইজ জাস্ট ইমাজিনিং অ্যাবাউট দ্যাট সর্ট অফ ইনসিডেন্ট। হ্যাভ ইউ নোটিসড, আই ভেঞ্চার্ড, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি দেখেছেন, দ্যাট দ্য ট্রিজ সিম টু বি মুভিং হোয়াইল উই সিম টু বি স্ট্যান্ডিং স্টিল, গাছগুলো যেন মনে হচ্ছে দৌড়ে চলে যাচ্ছে আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এতক্ষণ একটা উত্তর দিয়েছে বটে, অনেক ভেবে ন্যারেটার এমন একটা উত্তর দিয়েছে, এটা সবাই জানে, কে না জানে। দিস ইজ এ ভেরি ন্যাচারাল ফেনোমেনন, ন্যাচারাল ইনসিডেন্ট, দ্যাট when the train is moving, it seems that the passengers are standing still while the trees and the other things outside the window are moving backwards. সেইটাই বলছে যে আমি এই দেখছি আর কি। রেডিও কিন্তু ছাড়ার পাত্র না, একটু খোঁচা দিয়েই দিয়েছে। দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্স, সে সেইড, এটা তো হয়েই থাকে, এটা কিছু বলার নেই। ডু ইউ সি এনি অ্যানিমালস, আপনি কোনো পশু দেখতে পাচ্ছেন? দেখো উল্টো করে কিন্তু প্রশ্ন করছে, আপনি কোনো পশু দেখতে পাচ্ছেন? এইবার নো, আই আনসার্ড কোয়াইট কনফিডেন্টলি, না, আমি উত্তর দিলাম একটু বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে। কী করে আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিল লেখক? I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehera, যে আমি জানতাম দেহেরার কাছে বনের মধ্যে খুব একটা পশু পাখি নেই, তাই একটু সাহসে ভর করেই সে কিন্তু উত্তর দিল যে না, যে কোনো পশু পাখি নেই। তাহলে ডিয়ার ফ্রেন্ডস, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট of the story, The Eyes Habit. If you like it, don't forget to press the like button and make the comment. If you have any sort of difficulty in understanding any point of the story, just write it in the comment box and I will give my reply to it. And if you like my video, don't forget to subscribe my channel. Thank you, and expect for the last part very soon. Thank you.